کہ جیے نبی کے لیے مرے نبی کے لیے، یہی تو کار عبادت ہے آدمی کے لیے۔ شعر دیکھیں، جیے نبی کے لیے مرے نبی کے لیے، یہی تو کار عبادت ہے آدمی کے لیے۔ جیے نبی کے لیے مرے نبی کے لیے، یہی تو کار عبادت ہے آدمی کے لیے۔ اور یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر جو موت چھوڑ کر سویا ہے؟ یہ کون ہے شب ہجرت نبی کے بستر پر جو موت چھوڑ کر سویا ہے زندگی کے لیے، جو موت چھوڑ کر سویا ہے زندگی کے لیے۔ علماء کرام کے حوالے سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو شعر سنانا چاہتا ہوں، میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کو دعاؤں سے نوازیے گا کہ پاکستان کی زمین ہے، کہیں نہ جائیں میرے بھائی۔ اب خطیب اہل سنت پاسوان مسلک اعلیٰ حضرت مجاہد سنیت حضرت علامہ جنید رضا چترویدی صاحب قبلہ سے تقریر سن کر کے، اگر آپ بنا ان کی تقریر سن کر کے چلے جائیں گے تو بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے۔ اس لیے ان کے تقریر سنے بغیر نہ جائیں۔ دیکھیں کہ پاکستان کی زمین ہے، ایک شخص ہے، پینٹر ہے بہت بڑا، حضور سید دعاؤں کا طلبگار، کہ پاکستان کی زمین ہے، ایک شخص ہے، پینٹر ہے بہت بڑا۔ واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شخص کا دعویٰ ہے بہت بڑا، وہ شخص کہتا ہے اے لوگو کسی شخص کی تصویر مت دکھاؤ، پردے سے پیچھے رکھ کر صرف اس کی آواز سنا دو، میں ہوں بہو اس کی تصویر اتار دوں گا۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کدھر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کدھر دیکھ رہے ہو چچا؟ آپ لوگ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ۔ آپ لوگ تو ایسا خاموش ہو گئے کہ ایک صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی، پہنچے سسرال، اور سسرال پہنچنے کے بعد دروازے پر گئے اور چپ چاپ بیٹھ کر کے واپس چلے آئے۔ سمدھن پیچھے، ان کی سانس پیچھے پیچھے آئی، اپنی سمدھن سے شکایت کی، کہا عجیب بیٹا ہے آپ کا، ہمارے گھر گیا نہ بات کیا، چپ چاپ بیٹھ کر واپس چلا آیا۔ تو ماں کہتی ہے کیا کرے، ہمارے بیٹے کی زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ تو ماں کچھ دن کے بعد بیٹے کے دل میں یہ خیال آئی کہ میں پھر سے سسرال جاؤں۔ جب ماں سے کہا تو ماں نے کہا کیا کرے امی جان، سسرال جانے کا من کر رہا ہے۔ امی نے کہا بیٹا پہلی مرتبہ گئے تھے تو چھوٹا سا بم پھڑ کے آئے تھے، اس بار جاؤ گے تو کتنا بڑا بم پھڑ کے آؤ گے؟ تو بیٹا کہتا ہے ماں کیا کریں، زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا اتنا بھی کم مت بولنا جو نقصان پہنچائے۔ تو کیا کرے؟ ماں نے کہا بیٹا جب تمہارے سسرال والے پہلا سوال کرے تو کہنا ہاں، اور تمہارے سسرال والے دوسرا سوال کرے تو کہنا نا، ہاں اور نا، ہاں اور نا کہتے رہنا، کام بھی چلتی رہے گی، بات بھی بنی رہے گی۔ اتنا کہہ کر یاد کر کے چلے گیا۔ یاد کر کے جانے کے بعد سسرال میں دروازہ کھولا، دروازہ ڈھکڈھکایا، دروازے پہ دستک دیا، ساس نے دروازہ کھولا، ساس کو سلام کیا، ساس نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد ساس نے کہا بیٹا سب ٹھیک تو ہے؟ تو کہتا ہے ہاں۔ پھر دوسرا ساس کہتی ہے بیٹا جو میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی وہ ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے نا۔ تو کیا طبیعت خراب ہے؟ کیا طبیعت خراب ہے؟ تو کہتا ہے ہاں۔ تو ساس کہتی ہے ڈاکٹر کو دکھلائے، ڈاکٹر کو دکھائے؟ تو کہتا ہے نا۔ تو ساس کہتی ہے ظالم کیا میری بیٹی کی جان لے کر چھوڑے گا؟ تو کہتا ہے ہاں۔ کبھی کبھی آپ بولا کریں، کبھی کبھی آپ بولا کریں، مسکرانا کسی باپ کی سنت نہیں بلکہ رسول پاک کی سنت ہے۔ دیکھیں پاکستان کی زمین ہے، ایک شخص ہے، پینٹر ہے بہت بڑا۔ تھوڑی دیر چاہتا ہوں کہ پاکستان کی زمین ہے، ایک شخص ہے، پینٹر ہے بہت بڑا، اس شخص کا دعویٰ ہے بہت بڑا۔ وہ کہتا ہے اے لوگو کسی شخص کی تصویر مت دکھاؤ، پردے سے پیچھے رکھ کر صرف اس کی آواز سنا دو، پردے سے پیچھے رکھ کر صرف اس کی آواز سنا دو۔ دیکھیں کہ پردے سے پیچھے رکھ کر صرف اس کی آواز سنا دو، صرف اس کی آواز سنا دو۔ مسکرائیے، مسکرانا سنت ہے نا۔ دیکھیں پردے سے پیچھے رکھ کر صرف اس کی آواز سنا دو، میں ہوں بہو اس کی تصویر اتار دوں گا۔ اتنا بڑا دعویٰ محمد علی ترجی گزر رہے تھے، آوازیں ہوئی، باتیں ہوئی، اب باتیں ہوئی اور سنیں، آوازیں ہوئی۔
देखिए पाकिस्तान की जमीन एक शख्स है, पेंटर है बहुत बड़ा, उस शख्स का दावा है कि किसी शख्स की तस्वीर मत दिखाओ, पर्दे से पीछे रखकर सिर्फ उसकी आवाज सुना दो, मैं हूँ उसकी तस्वीर उतार दूंगा। दूसरा दावा सुने, अगर तुम आवाज नहीं सुना सकते तो पर्दे, अगर तुम आवाज नहीं सुना सकते तो उसकी जिंदगी का नक्शा बता दो, उसकी पिछली जिंदगी सुन करके उसकी तस्वीर उतार दूंगा। इतना बड़ा दावा। मोहम्मद अली तरजी गुजर रहे थे, आवाजें हुई, बातें हुई। अब जो बातें हुई उसने, एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यख्ता, सुनकर आवाज वो तस्वीर बना लेता था। एक मुसव्विर था अपने हुनर में यख्ता, सुनकर आवाज वो तस्वीर बना लेता था। एक दिन मैंने बसत नाज़िए चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाहे दो आलम की बना। एक दिन मैंने बसत नाज़िए चुपके से कहा, एक दिन मैंने बसत नाज़िए चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाहे दो आलम की बना। ऐसी तस्वीर के जिससे हो नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर ज़ाहिर व बातिन हालात। सैयद साहब के शेर देखें, एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यख्ता, सुनकर आवाज वो तस्वीर बना लेता था। एक दिन मैंने बसत नाज़िए चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाहे दो आलम की बना। ऐसी तस्वीर के जिससे हो नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर ज़ाहिर व बातिन हालात। क्या मुसव्विर था, अजब वाकिफ़े असरार था वो, यानी उम्मत का बड़ा मोनिसो गमखार था वो, साहिबे कश्फ था, साहिबे असरार था वो। अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार था वो, अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक की शान, रख दिया सामने ला करके मेरे कुरान। एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक की शान, रख दिया सामने ला करके मेरे कुरान। और मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये। इसमें यासीन है, कहीं ताहा है, वल्लैल है, व शम्स है, व दुहाहा है। इसमें यासीन है, कहीं ताहा है, वल्लैल है, व शम्स है, व दुहाहा है। पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा, मुंह से बेसाख्ता उस वक्त मेरे ये निकला, मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल अरबी, मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल अरबी, दिलो जाबाद फिदायत चे अजब खुश लकबी, मने बेदिल बजमाले तो अजब हैरानम, अल्लाह अल्लाह चे जमाल अस्त बदिबुल अजबी, चश्मे रहमत बकुशा, चश्मे रहमत बकुशा, सुवे मन अंदाज नजर या कुरैशी लकबी, हाशमी व मुत्तलबी, क़िबला रुए तो या रसूल अल्लाह, काबा रुए तो या रसूल अल्लाह, क़िबला रुए तो या रसूल अल्लाह, काबा हुए तो या रसूल अल्लाह, पल्लबे जुल जलाली वली कराम, गुफ्तगुए तो या रसूल अल्लाह, जहां रोशन आफ्ता जमाले मोहम्मद, शबे मेराजो लैलतुल क़द्र अस, शरह मुए तो या रसूल अल्लाह, शरह मुए तो या रसूल अल्लाह, जहां रोशन आफ्ता जमाले मोहम्मद, दिलम ताज़ा कश अज़ विसाले मोहम्मद, जहां रोशन अज़ जमाले मोहम्मद, दिलम ताज़ा कश अज़ विसाले मोहम्मद। खुशा मस्जिदों मदरसों खानकाहों के दरबे बुवत किलो कालो मोहम्मद, अपने इमाम के ज़बान पर बस इतना कह दूं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दुनिया यही कह रही थी, बस देखें बस 2 मिनट, दुनिया यही कह रही थी, दुनिया यही सोच रही थी, मुस्तफ़ा को कहें तो क्या कहें, यासीन कहते हैं तो ताहा है मुस्तफ़ा, ताहा कहते हैं तो मुज़म्मिल है मुस्तफ़ा, मुज़म्मिल कहते हैं तो काफ है मुस्तफ़ा, काफ है मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा को कहे तो क्या कहें। बरेली के ताजदार रहनुमाई की कहा कुछ मत कर, बस इतना कह दे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुस्तफ़ा को कहूँ तो क्या कहूँ, यासीन कहता हूँ तो ताहा है मुस्तफ़ा, ताहा कहता हूँ तो मुज़म्मिल
मुजम्मिल है मुस्तफ़ा, मुजम्मिल कहता हूँ तो काफ है मुस्तफ़ा। आशिक की ज़बान पर बस इतना सुन ले, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अब आइए हजरात आपके समातों के हवाले, आपके समातों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं खानकाहे शेरो सुखन का सज्जादा नशीन, तरीक़त उर्दू अदब का खलीफा, सिलसिला तरन्नुम का पीरो मुर्शिद, आवाज़ो अंदाज का गुंबदो मीनार, शाहकारे तरन्नुम, बादशाहे तरन्नुम, शारे मुल्क हिंदुस्तान, जनाब सालार माडवी साहिब किबला तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जश्ने तौहीदी अज़मते वालिदैन हुजूर सैयद साहिब किबला, नारे तकबीर। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा, हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफ़ा क्या है। उठाकर डोली को कांधे पे आला हजरत ने बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है। उठाकर डोली को कांधे पे आला हजरत ने, उठा के डोली को कांधे पे आला हजरत ने बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है, और सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है।